Good morning, students. Today we are going to see reproduction in plants in 12th standard. So we are going to focus. It is an artificial method of vegetative reproduction. It's a vegetative reproduction. A number of methods are used in agriculture and horticulture. That is for the propagation of plants from their various parts. So such methods are what we call as that is artificial propagation. Let us see one by one. Artificial method of vegetative reproduction. So vegetative propagation there are two types, conventional methods and modern methods. Conventional methods என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல some of the artificial propagation methods have been used by man for a long time and are called conventional methods. முன்னால மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த காலத்திலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய சில செயற்கை முறையான vegetative reproductions. Next, the modern methods. Nowadays, technology is being used for the propagation to produce a large number of plants in a short period of time. Such methods said to be a modern method. So, conventional method இல்லாம new technology வச்சு அதிகப்படியான தாவரங்களை உருவாக்கக்கூடிய முறைதான் இது. இதுக்கு உதாரணமாக tissue culture methods அது சொல்லலாம். Next, the conventional methods there are three types, that is cutting, grafting and layering. We are going to see cutting. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லீஃப், ஸ்டெம், ஒரு ரூட், அதுல இருந்து பேரண்ட் பிளான்ட்ல இருந்து கட் பண்ணதான், கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அந்த பகுதி தான் கட்டிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். The cut part is placed in a suitable medium for a growth. It produces a root and grows into a new plant. ஸோ இது வந்து நிறைய ஒரு நியூ பிளான்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த கட்டிங் மெட்டீரியல். ஸோ ஒரு கட்டிங் மெட்டீரியல்லேருந்து ஒன்று கொண்டு வருவோம். ஸோ எவ்வளோ கட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட் கட்டிங்ஸ், மாலஸ்ங்கிறது ஆப்பிளோடைய ஜீனஸ் நேம் தான். ஸ்டெம் கட்டிங்ஸ் ஹைபிஸ்கஸ், போகின்வில்லா. ஹைபிஸ்கஸ் நமக்கு தெரியும், செம்பருத்தி. போகின்வில்லா காகித அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது மொரிங்கா, முருங்கைக்காய். The leaf cuttings, begonia and bryophyllum. The stem cutting is widely used for the propagations. Mostly stem cuttings தான் யூஸ் பண்றாங்க. இது ஒரு கொஸ்டினா வரலாம் 1 மார்க்ல. So which of the following vegetative propagation, especially the cuttings, which method is widely used for propagations? அப்படின்னா the stem cuttings is widely used for the propagations. You see the root cuttings. The root parts separated into different fragments. So each fragment is going to be for the root initiation. So the root initiation may be without hormone, it can be produced roots. Otherwise, with the help of hormones, so it can be produced roots. So it depends on that the species, the root production capacity is differs. So in root cutting, the roots are fragmented into same length. So each fragments have been used for the vegetative propagation, through which a new individuals can be raised. So the root initiation may be with the help of rooting hormone or without the rooting hormone. That will be difference upon the species. The stem cuttings. See the picture, the hibiscus, bougainvillea and moringa. Next, grafting. What is that grafting? The parts of two different plants are joined so that they continue to grow as one plant. Of the two plants, the plant which is in contact with the soil is called stalk. பிக்சர் பாருங்க, அந்த ஸ்டாக்குங்கிறது எந்த பகுதி, தாவரத்தினுடைய எந்த பகுதி தரையோடு மண்ணோடு தொடர்பு இருக்குதோ அதை ஸ்டாக்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், the plant used for the grafting is called scion.
ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதி. ஸோ அதை தான் நம்ம வேற பிளான்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இதோட இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராசஸ், இந்த ஃபியூசிங் ப்ராசஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து இணைக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் வந்து தட் இஸ் வாட் வி கால் as கிராஃப்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸ், மேங்கோ அண்ட் ஆப்பிள் இது எல்லாமே வந்து கிராஃப்டிங் மூலமா ப்ராபகேட் பண்றாங்க இன்றைய வரைக்கும். ஸோ த கிராஃப்டிங் ஆர் செவரல் டைப்ஸ். That is the bud grafting, approach grafting, tongue grafting, crown grafting, and wedge grafting. The first is bud grafting. So a T-shaped insertions have been made in a parent plant, the stalk plant, that is, which gives for the place for the scion. Next, the scion bud with the little wood is placed in the incision beneath the bark and properly bandaged with a tape. First pictureல பாருங்க, இதுல ஒரு டி ஷேப்ல இருக்கும். இதுல இந்த மேல இருக்கிற பார்ட்டை ஓபன் பண்ணோம்னா ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்குதுல்ல. ஸோ அது கீழே அந்த டி ஷேப்ல இருக்கிறத பிரிக்கிறோம். பிரிச்சுட்டு அந்த இடத்துல இந்த பட்டை கொண்டு வந்து சொருகிறோம். அப்படி சொருகும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, இந்த பட்டு சியான் பார்ட் வந்து இதோட நல்லா அட்டாச் ஆகிக்கும். ஸோ அதனுடைய டிஷ்யூஸ் இதில் ஈஸியாக பைண்ட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இதில் செல் டிவிஷன், இதில் செல் டிவிஷன் ரெண்டுலையுமே நடக்கும்போது செல்ஸ் ஆர் கெட் யுனைடெட். ஸோ அதை நம்ம வந்து நல்லா டைட்டாக டைப் பண்ணணும். ஸோ வித்தவுட் எனி அதர் எக்ஸ்டர்னல் டேமேஜஸ், எனி அதர் ஷேக்கிங்ஸ். ஷேக் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த செல் டிவிஷன் ஆகி ஃபியூஸ் ஆகும்போது அது கட் ஆகிடும். ஸோ ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம டைப் பண்ணுறோம். ஸோ tightly you have to make the tape. Next, approach grafting. Approachனா என்ன? ரெண்டு இது மீட் பண்ணிக்கிறது தான். ஒருத்தரை வந்து நம்ம எப்படி அணுகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த முறை தான் வந்து அப்ரோச் கிராஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் இந்த பிளான்ட் ஸ்பாட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டாக் சியான் இதுலேயும் நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணதான் ஆகணும். ஸோ தியர் சியான் அண்ட் ஸ்டாக் ரிமைன்ஸ் ரூட்டட் வித் த சேம் திக்னஸ். ரெண்டுமே ஒரே திக்னஸ்ல இருக்கும், சியானும் ஸ்டாக்கும். ஸ்டாக் அண்ட் சியான் ஆர் brought close together. ரெண்டையும் அருகருமே கொண்டு வருவோம். A small slice is cut from both and the cut surfaces are brought near and tied together and held by a tape. ரெண்டையுமே இடைய பக்கமாக கொண்டாந்து ரெண்டுலையுமே வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணுறோம். அந்த பார்ட்டு இதோடைய ஃபுல் லென்த்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருப்பாங்க, இதனுடைய சியான் பார்ட்டு இதில் கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது சியான், இது நம்ம சியானா எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த வெரைட்டி இங்கே கொண்டாட போகிறோம், அவ்வளோதான் விஷயம். ஸ்டாக் இருக்கு, ரூட் ஸ்டாக்கு. இந்த பிளான்ட்டு நமக்கு சின்னதாக இருக்குது. இந்த பெரிய வெரைட்டி நல்ல வெரைட்டியாக இருக்கு. இந்த வெரைட்டியை நம்ம இந்த பிளான்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும், அதுதான் நம்மளுடைய எய்ம். ஸோ அப்போ ஆஃப்டர் 1 to 4 weeks the tip of the stalk and base of the scion are cut off and detached and grown in a separate pot. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா, 1 to 4 வாரம் கழிச்சு என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஸ்டாக்கோடைய டிப்பையும் அப்புறம் இந்த பேஸ் ஆஃப் த சியான் இது ரெண்டையும் வந்து டிட்டாச் பண்றோம், கட் பண்றோம். இப்போ கட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா, இந்த பார்ட்டு இந்த பிளான்ட்டோட வந்துடும், ஸ்டாக்கோட. இந்த சியான் பார்ட் வந்து ஸ்டாக்கோட ஒட்டிக்கும், இந்த பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அப்போ வந்து இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இந்த பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ல வந்துடும். அப்படின்னா என்ன, இந்த பார்ட் வரைக்கும் இதோடைய ஜெனட்டிக் மேக்கப் தான் இருக்கும், இது இதனுடைய ஜெனட்டிக் மேக்கப்ல தான் இருக்கும். பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ச்சோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதில் இருக்கும். அதான். நெக்ஸ்ட் டங் கிராஃப்டிங். ஸோ இதுலேயுமே ஸ்டாக் சியான் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ டங் கிராஃப்டிங், a scion and stalk having the same thickness is cut obliquely. அதான் விஷயம் இங்கே. இந்த கட் பண்ணுறது வந்து மெத்தட் மாறுது. ஸோ ஒப்ளிக்காக கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறோம். கொஞ்சம் முனையை வந்து ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் பண்ணி கட் பண்ணுறோம். The scion is fit into the stalk and bound with the tape.
ஸோ இது மாதிரி டேப் போட்டு கட் பண்ணிட்டு ஒட்ட வச்சிருவோம். சியானுங்கிறது வேற ஒரு டிசைர்டு பிளான்ட்ல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்தது. ரூட் ஸ்டாக் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல். நெக்ஸ்ட் க்ரோன் கிராஃப்டிங். ஸோ க்ரோன்னா நம்ம மேல் பகுதின்னு சொல்லுவோம், அல்லது ஒரு தலைப்பகுதின்னு கூட சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு பெரிய மரத்தை கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரூட் ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், க்ரோன் சொல்றோம். கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அதனுடைய மேல் பகுதியை க்ரோன் சொல்றோம். ஸோ அதுல கிராஃப்டிங் பண்றதுனால க்ரோன் கிராஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். When the stalk is large in size, scions are cut into wedge shape and are inserted on the slits or clefts of the stalk and fixed in a position using a graft wax. இந்த இடத்துல இது சியான் வந்து வெட்ஜ் ஷேப்ல நம்ம கட் பண்றோம். இங்க ரூட் ஸ்டாக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். அந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு இந்த வெட்ஜ் ஷேப்பை எடுத்து அதுல இன்சர்ட் பண்றோம். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு வேக்ஸ் மாதிரி போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதை நல்லா அப்படியே அட்டாச் ஆகிக்கும். ஸோ இது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இது ஜெர்மினேட் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த இதை நம்ம அதுக்கு தான் பயன்படுத்துவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வெஜ் கிராஃப்டிங். In this method, a slit is made in the stalk or the bark is cut. So, இதுல ஸ்டாக்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு கட் பண்றோம், அதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணி வைக்கிறோம். எதுக்குன்னா சியான் வந்து அதுல இன்சர்ட் பண்றதுக்கு. A twig of cyan is inserted and tightly bound so that the cambium of the two is joined. Cambium ரெண்டும் ஜாயின் ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே செல் டிவிஷன் நடக்கும். அந்த செல் டிவிஷன் நடக்கக்கூடிய நியூ செல்ஸ் வந்து யுனைட் ஆகிக்கும். ஸோ அதன் மூலமாக இந்த சியான் வந்து அட்டாச் ஆகிக்கும். சியானுடைய பார்ட்டு அது தனியாக வளரும். நெக்ஸ்ட் லேயரிங். In this method, the stem of a parent plant is allowed to develop roots while still intact. அப்படியே ஒரு பிளான்ட் தன்னுடைய தாவரத்திலேயே பேரண்ட் பிளான்ட்ல இருக்கும்போது அதை நம்ம என்ன பண்றோம், பெண்ட் பண்ணி வளைக்கிறோம். ஸோ when a root develops, the rooted part is cut and planted to grow as a new plant. இந்த பிக்சர் பாருங்க. பிக்சர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மவுண்ட் லேயரிங். அது அந்த மெத்தட்ல கொண்டு வந்தது. இந்த லேயரிங்க்கு எக்ஸாம்பிளா எக்ஸோரால பண்ணியிருக்காங்க, ஜாஸ்மீனியம் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னும் நிறைய பிளான்ட்ஸ்ல பண்ணியிருக்காங்க. இது நமக்கு போதும். ஸோ மவுண்ட் லேயரிங், ஏர் லேயரிங் ஆர் ஃபியூ டைப்ஸ் ஆஃப் லேயரிங் இதுல. ஸோ மவுண்ட் லேயரிங்னா என்னன்னா இந்த பிரான்ச் நல்லா பெண்ட் பண்ணி அது நல்லா அங்க இருக்கக்கூடிய மண்ணை வச்சு டிப் பண்ணி உள்ள போட்டு மூடிடுவோம். அதுக்கு மேல வந்து அந்த பிரான்ச் மேல திரும்ப லிஃப்ட் பண்ணாம அதுக்கு வெயிட் வச்சிடறோம். So this method is applied for the plants having the flexible branches. So the lower branch with the leaves is absent to the ground. So the part of the stem is buried in the soil and the tip of the branch is exposed above the soil. இது ரொம்ப முக்கியம். டிப்பு மட்டும் வெளியில தெரியும், இந்த நடுவில் அந்த மிட் பிரான்ச்சஸ் வந்து அது நம்ம மண் போட்டு மூடி இருப்போம். After the root emerges from the part of the stem buried in the soil, a cut is made in parent plant so that the buried part grow into a new plant. அப்போ இந்த பார்ட்டை நம்ம கட் பண்றோம், பேரண்டோட பார்ட்டை இப்படி கட் பண்ணிடுறோம். கட் பண்ணோன்னு இதோட பிரான்ச் தனியாக நின்றுக்குது. இது மட்டும் ரூட்டடா, இப்போ ரூட்டட் ஆனது தனியாக ஒரு பிளான்டா வளரும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், மவுண்ட் லேயரிங். Another one is air layering. ஸோ இதில் வந்து பேரண்ட் பிளான்ட் பிரான்ச்சில் இருக்கும்போதே அந்த பிரான்ச்சை வந்து பார்க்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். இந்த பார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சாயில், மாய்ஸ்ட் சாயிலை நம்ம வச்சு ஒரு பாலித்தீன் பேப்பரில் வச்சு டைப் பண்ணுறோம். டைப் பண்ணும்போது இந்த சாயிலில் நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னால் அந்த பிளான்ட்டோட பார்ட்டில் க்ரோத் ரூட்டிங் ஹார்மோன்ஸுக்கு
தடவிக்கலாம். ஸோ அப்போ தடவும் போது என்ன ஆகுன்னா இட்ஸ் ரெடி டு ரூட்டட். ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன வேணும்னா மீடியம் வேணும். ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த மாய்ஸ்ட் சாயில் ஆர் காயர் பித் அது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதை வச்சு நல்லா டைப் பண்ணோம்னா ஆஃப்டர் 2 to 4 months கழிச்சு பார்த்தோம்னா ரூட் நல்லா வந்திருக்கும். ஸோ such branches are removed from the parent plant and grown in a separate pot or ground. தனியாக தொட்டிலையும் வளர்த்தலாம், கிரவுண்ட்லையும் வளர்த்தலாம். ஸோ இதுதான் முக்கியமானது. Next, advantage of conventional method. So conventional method ஓட advantage என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the plants produced are genetically uniform. ஆல்ரெடி நம்ம அது பார்த்தது தான். So many plants can be produced quickly by this method. Some plants produce little or no seeds. In others, the seeds produced do not germinate. So in such cases, the plants can be produced in a short period by this method. Seed வரல, சரியா முளைக்கல, அந்த மாதிரி பிளான்ட்லாம் வந்து இதை நம்ம இந்த மெத்தடை அப்ளை பண்ணி நிறைய ப்ரோஜனிஸ் கொண்டு வரலாம். Some plants can be propagated more economically by vegetative propagation. For example, Solanum tuberosum. அடுத்தது, two different plants with desirable characters such as disease resistant and high yield can be grafted and grown as a new plant with the same desirable characters. கிராஃப்டட்ல ரெண்டு கேரக்டரையும் வச்சு நம்ம இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டை ஒரே இதாக கிராஃப்ட் பண்ணி ஒரே பேரண்ட்ல நம்ம கொண்டு வந்துருவோம். ஸோ அது ஒரு தனி தாவரமாக வரும். நமக்கு டிசேபிள் கேரக்டர் வித்தவுட் கோயிங் ஃபார் த ஹைப்ரிடைசேஷன்ஸ், லாங் டைம் ஹைப்ரிடைசேஷன். இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமில் இந்த மெத்தடை பண்ணுவோம். பட் இட் ஹேஸ் செவரல் அட்வான்டேஜஸ், இட் ஹேஸ் சம் ஷார்ட் ஆஃப் disadvantages. That is, use of virus infected plants as parents produces viral infected new plants. So அப்போ வைரஸ் பிளான்ட்ல அட்டாக் ஆயிடுச்சுன்னா பேரண்ட் பிளான்ட்ல அது கிராஃப்ட் பண்ண அது நியூ பிளான்ட்லயும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிடும். அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். The vegetative structure used for the propagation are bulky and so they are difficult to handle and store. Vegetative propagation வந்து நிறைய பண்ணும்போது it is very difficult to handle bulk quantities. அதில் ஒரு நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளிங்காக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் picture that is a vast area mainly used for the vegetative propagations. மிஸ்ட் சாம்பர், இது வந்து ஒரு மிஸ்ட் சாம்பர் மாதிரி. இதில் நம்ம வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் நிறைய பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ், பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் சாப்டர் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையான முறையில் இதை சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை அனைத்து மாணவர்களும் இதை நல்லா படிச்சுக்கங்க. நன்றி. தேங்க்யூ.